कि IMF की किस्त है वो मिल गई है और पेट्रोलियम मसनूआत जी वो सस्तियां हो गई ने और शरह सूद भी घट हो गई है। इस तो बाद जी महंगाई वधन की पेशगोई हो रही है वो क्यों होंदी पई है? देखो जी उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान का असल मसला है ना वो है कि साडे टैक्सिस बड़े ने हाई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 85 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਲੈ ਰਹੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 18% ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ताकि सूबे में हिस्सा ना जाए और सारे पैसे वफाक की जेब पा लवे। हूँ 48% टैक्स बनता है। 85 रुपए अगर असी अज की जी पेट्रोल की कीमत है वो लाइए या डीजल की तो इन्ना टैक्स जोड़ा वे हाई है ये हूँ हर जगह इस्तेमाल होना है। अगर तुम सोचो ये हुकूमत ये अद्धा भी कर दे तो किन्नी जी है महंगाई थले आ सकती है। उसके बाद जी साड़ी बिजली इन्नी महंगी है जी लोगों ने जाहिर चीज़ा पैदा करनिया फैक्ट्रिया बिजली इस्तेमाल होनी है तो और भी फ्यूल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन भी इस्तेमाल होनी है। यह एक बड़ी साड़ी प्रॉब्लम है कि ये बारे बड़ी घट गल होंदी है कि साड़ी जी असी इकनॉमिक टर्म कहने साड़ी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी कि जी महंगाई साड़ी वधदी है इसलिए नहीं वधदी कि लोगों की डिमांड वध जाती है। आम तौर पर जी महंगाई दुनिया होंदी है वह होंदी है कि चीज़ां थोड़ियां होंदियां तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होंदी है तो चूँकि चीज़ां घट होने की वजह महंगाई वधदी है। पाकिस्तान यह मसला है ही नहीं। पाकिस्तान का मसला है कि इत्थे असल दे विच जिहड़े साडे कॉस्ट है जी लागत है और टैक्स भी एक लागत ही होंदा है वो जी इन्नी ज़्यादा हैगी है भावें बिजली होवे भावें दूसरी जी चीज़ां ने। दूसरे पासे लोगों की वेजिस नहीं वधियां है नहीं कि महंगाई है इस वजह नाल कि लोगों दी सैलरियां वध गई है या लोगों की मजदूरी वध गई। मतलब देखो ये भी बड़ी काबिल गौर गल है कि तनख्वाह जी है उत्थे दी उत्थे और महंगाई की रेशो जी वध जाती है। जी बिल्कुल हुकूमत जी साढ़े को सारा टैक्स जोड़ा है वो कढ़वा रही है। देखो कर्जा लै रही है रोज ते नोट छाप रही है जो वो कर्जा लैंदा बैंकों को तो नए नोट छापते हैं उसकी वजह महंगाई होंगी है तो वो बैंक जोड़े ने उन्होंने दे रहे हैं। तुसी इस वेले देखो ना 10.5% ते खुद हुकूमत का कर्ज का जोड़ा वो रेट है तो जो इन्ना कर्जा चुकेगी बार बार अपने हर चीज़ों चलान लई तो जाहिर है कि यह टैक्स ना बन भी कुछ नहीं रहा क्योंकि हो ही रहा वे कि हुकूमत को फिर भी अपने जो जारी अखराजात ने वो भी कर्जा लेना पै रहा है। इस वेले सूद की मदद जो पैसा दिता है पिछले साल वो 8 सी ते इस साल 9 ट्रिलियन तो भी ज्यादा हो जाना है। जो वफाक की सारी आमदनी है वो सूबे को दे के वो इन्ना भी नहीं बचता कि हूँ वो डिफेंस तो जो सूद की अदायगी वो भी पूरी कर सके। यानी असी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हूँ इसलिए कर्जे लै रही है कि पिछले कर्जे अदा करने ने इसलिए नहीं कर्जा लै रही कि उन्हें कोई आमदनी बढ़ानी है या लोगों की बेहतरी करनी है। आवाम को कोई सहूलत भी नहीं हैगी। अच्छा मैनू गल याद आ गई परवेज मुशर्रफ साहब की कि उन्होंने आख्या सी कि मैं अपनी आवाम को अगर 100 रुपया या 150 रुपया लीटर भी पेट्रोल जो ना बेचांगा ना तो इन्हें वो भी लेना है। वो तो गल वैसे दुरुस्त होगी। एक इंपॉर्टेंट गल यह है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत महंगियां होंदियां ने तो सारा कुछ जो ना वो ऑटोमैटिकली महंगा हो जाता है। लेकिन जो पेट्रोल सस्ता होंदा है तो बाकी चीज़ां सस्तियां क्यों नहीं होंदियां? फिर दा मतलब है कि जो एक सिस्टम चलता है उन्होंने चलाई रखते हैं। जी बिल्कुल साढ़े बड़ा मसला जोड़े साढ़े ताजर वगैरह भी दूसरे भी ने जिथे कीमत चलिया जाती उतों तो थले लिया वो बिल्कुल हक च नहीं होंगे। वो कहते हैं बस ठीक है जी वध गई तो वध गई घट तो मैं नहीं हूँ करांगा। ये भी देखो हुकूमत का कसूर है कि जे असी अपनी प्राइस के उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खान पीन दी चीज़ें साढ़े मुल्क च इन्नियां महंगा ने दूसरे मुल्कों के जो खान पीन का खर्चा होंदा है जोड़ा बिजली का खर्चा होंदा है वो बहुत मामूली होंदा है तो उन्होंने एक वेज का निज़ाम बनाया होंदा है कि इन्नी वेजिस के अंदर तो हर बंदा एक अच्छी डिसेंट लाइफ गुजार लेगा तो टैक्स भी वो लोग देते हैं मगर उन्होंने जिंदगी जी है जनरली एक तो साढ़े देखो ना इतने बहुत ज़्यादा हूँ इनक्वालिटी भी हो गई है क्योंकि इन्ना टैक्सिस के नाल की हो रहा है कि कई लोगों की जेब में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। ये महंगाई जी है अंग्रेजी एक मकूला है कि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लैजिस्लेशन, यानी बगैर किसी कानून बनाया जी टैक्स होंदा है उन्होंने असी महंगाई भी कह सकते हैं। तो यदा नुकसान है भी एक बहुत बड़ा होंदा है कि कुछ तबकात बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे ने तो गरीब लोगों की जेब विचों या दरम्याने तबके के लोगों की जेब विचों पैसा जा रहा होंदा है। तो एक तरह दौलत जी है वो थले लोगों को उत्ते लोगों को मुंतकिल हो रही होंगी है बजाय इसके कि वो उतले लोगों तो थले लोगों च मुंतकिल होवे। अगर मईशत ठीक होवे टैक्स का निज़ाम ठीक होवे तो असल टैक्स का मकसद होंदा है
ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ 17ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 18ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਿਣਤੀ 28ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ 18% ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18% ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ नहीं वैसे देखो ना वो जड़ियां गल्लां ने ये आलियां कि वो एक हैगा नहीं है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता है वो गल्लां एवें तो नहीं बनियां जिन्हों इस दस्तूर दा पता ही नहीं हैगा असल च पाकिस्तान दी आवाम ऐसी हैगी है कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े शायद इस चीज़ ते खामोश हो जाते हैं कि नहीं फलानी पार्टी चंगी या फलानी पार्टी चंगी जिन्हों पता है वो टैक्स पेयर जिहड़ा हैगा एक आम मतवसत तबका या सैलरी पेयर जिहड़े लोग हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਿਆਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਬਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 10% ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਛੱਡੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਗਰ
ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 375 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਏਕੜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੋਏ ਫੌਤਗੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।